જોઈએ તાકી સામેવાળાને એ વાતની ગહેરાઈ સમજાય કે ભાઈ નહીં આ શ્લોકથી બોલી રહ્યા છે એમના નથી બોલી રહ્યા. હે ગરુડધ્વજ ભગવાન કૃષ્ણ વિષ્ણુ ભગવાનને સંબોધન કરે છે કે હે ગરુડધ્વજ महाभाग्यशाली यति यति अर्थात सन्यासी ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी भी यति ब्रह्मचारी महात्मा और निराहारी भी मेरे परम धाम को प्राप्त नहीं होते हैं. निराहारी अर्थात भोजन जेने छोड़ी मीन्स कहेવાનો तपस्वी निराहारी નો अर्थ तपस्वी वो भी मेरे परम धाम को प्राप्त नहीं होते परंतु पुरुषोत्तम मास के व्रत पालन मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु के सागर को पार कर बिना परिश्रम किए मेरे धाम को पा सकते हैं. सब साधनों में श्रेष्ठ सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सबसे उत्तम तपस्या है. जैसे तो बहुत सुंदर भगवान दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं. खेत में हम एक बीज हल चलाकर एक बीज डालते हैं तो वो एक बीज ही कितना एक गोटलो આપણે વાવ્યું હોય તો ત્યાં કેટલી કેરી આપે છે कोई पण तो हल से कह रहे हैं कि जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं वैसे ही पुरुषोत्तम मास में की गई भगवान की सेवा भक्ति कोटि गुना बढ़ती है. अब आगे भगवान कहते हैं कि कोई चातुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आता है किंतु जो पुरुषोत्तम मास का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होगा. अर्थात चातुर्मास इत्यादि जो व्रत है उसको करने वाले को पुण्य लाभ होता है परंतु उस पुण्य से स्वर्ग तक पहुंचते हैं और वहां से वापस आते हैं. परंतु पुरुषोत्तम मास का आदर करने वाले भगवान कहते स्वयं तो मुझे प्राप्त होते ही है लेकिन अकेले नहीं. क्या शब्द भगवान ने प्रयोग किया अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होता है. परिवार के सहित सबका उद्धार कर मुझे प्राप्त करता है. वह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जो जप नहीं करता किसी प्रकार का दान नहीं करता और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का सम्मान नहीं करता जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वो असीमित काल तक नरक में जाता है. पुरुषोत्तम मास में भक्ति किए बिना भला कोई जीव अपने जीवन को सफल कैसे बना सकता है. पढ़ू फिर से पुरुषोत्तम मास में भक्ति किए बिना भला कोई कैसे अपने जीवन को सफल बना सकता है. जीतू भाई मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे. मैंने इस मल मास को सब मासों में उत्तम घोषित किया है इसलिए हे रमापते तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ को जाओ. अभी 2 पेज है पढ़ता हूँ. अच्छा इतना कहा इतना आपको पुरुषोत्तम मास में कुछ विशेष करने के लिए इतना काफी है कि और भी सुनाऊं. यहाँ पर कीर्तन वैसे तो पुरुषोत्तम मास है तो इस मास की महिमा तो सब जानते ही है तो कीर्तन तो इसलिए रखा गया लेकिन विशेष आंतरिक उद्देश्य
हम सब भक्तों का था कि गुरु महाराज और उनके सेवकों की इच्छा है कि पुरुषोत्तम मास में जल्दी से जल्दी ब्रज में जाना है, लेकिन डॉक्टर छोड़े ત્યારે तो अंदर थी तो उद्देश्य ही जतो कि भाई प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रार्थना में बहुत बड़ा बल है और सबसे बड़ी प्रार्थना है हरि नाम। तो हम इसी उद्देश्य से कि भाई हरि नाम के बल से गुरु महाराज और उनके सेवक जल्दी से पुरुषोत्तम मास में, वैसे यहाँ पर रहे तो हमको तो लाभ ही है, लेकिन उनकी इच्छा है तो जल्दी वहाँ पर पहुँच सके, इसी भाव से हम लोग यहाँ पर। लेकिन हमने सोचा कि अगर मैसेज में ऐसा डालेंगे गुरु महाराज के स्वास्थ्य के लिए कीर्तन का आयोजन किया है तो थोड़ा गलत मैसेज, लोग समझेंगे अरे क्या हो गया महाराज जी। वैसे भी डॉक्टरों ने आईसीयू में रखा हुआ है, इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए आईसीयू में राख्या છે કારણ કે નીચે હક લેવા દેવી નહીં આપણે। तो हाँ, ઈચ્છા તો વિચાર કર્યો હતો કે પુરુષોત્તમ માસમાં કમ સે કમ આપણે આવા 5-6 કીર્તનના પ્રોગ્રામો કરશું અલગ અલગ ઘરે, અને નગર સંકીર્તનના આવા 5-6 પ્રોગ્રામ કરશું। તો અમુક ભક્તોનું કહેવું એમ છે કે પ્રભુજી આપણે રવિવારે સવારે નગર સંકીર્તન કરશું। આજ મીરા રોડ કર્યું હતું, આવતી વખતે કદાચ બોરીઓલી કે જ્યાં કરીએ ત્યાં, અને રવિવારે સવારે નગર સંકીર્તન ને સાંજે પછી આવી રીતે કીર્તનનો પ્રોગ્રામ રાખીએ તો તમે બેયમાં આવી શકશો કે પછી કીર્તનનો પ્રોગ્રામ આપણે શનિવાર સાંજે રાખશું તો અનુકૂળ આવશે બધાને આવવામાં? કેમ લાગે છે? કીર્તનનો પ્રોગ્રામ રવિવારનો આ સમય આપણે પુરુષોત્તમ માસના 4 શનિ રવિવારે આ સમય અનુકૂળ છે 5:30 થી 8, કે પછી શનિવારે આપણે રાખશું 6 થી 8, 8:30? अच्छा, शनिवार वाला हाथ ऊंचो करो तो। अच्छा प्रभु जी आ कहीं नो करे, मेरे माला कराई हाथ ऊंचो तो बधानी इच्छा रविवार ની હોય એવું લાગે છે। રવિવારે તમે બધા આવશો પાછા? આવો તો શું છે, જેટલા વધારે ભક્ત કીર્તનનો માહોલ, નામ જપ કરતા કીર્તનની મહિમા વધારે છે, કીર્તન કરતા પણ સંકીર્તનની મહિમા અનેકની છે। સંકીર્તન અર્થાત ભક્તોના સંગમાં કીર્તન કરવામાં આવે એનું નામ જ સંકીર્તન, અને કલિયુગનો આ એક જ ધર્મ છે, નામ સંકીર્તનમ યસ્ય। શ્રીમદ ભાગવતે કહી દીધું કલિયુગમાં કોઈ જાતના યજ્ઞ નહીં થાય, એક જ યજ્ઞ થશે, સંકીર્તન યજ્ઞે યજંતિ હિ સુમેધસઃ। શબ્દ શું પ્રયોગ કર્યો શ્રીમદ ભાગવતે? સુમેધસઃ, સુંદર મેધા, મેધાનો અર્થ થાય બુદ્ધિ, સુંદર બુદ્ધિના લોકો કલિયુગમાં સંકીર્તન યજ્ઞ દ્વારા ભગવાનની આરાધના કરશે। સાધારણ બુદ્ધિના લોકો તો અલગ અલગ જે ઉપાયો હોય વ્રત ઇત્યાદિ કરશે, પરંતુ જે સુબુદ્ધિ સંપન્ન લોકો છે, જેણે જીવનમાં સત્સંગ કર્યો છે, વૈષ્ણવોનો સંતોનો આશ્રય લીધો છે, આવા સુબુદ્ધિ સંપન્ન લોકો સંકીર્તન યજ્ઞ દ્વારા ભગવાનની આરાધના કરશે। અને એટલા માટે નામનો મહિમા કહેતા લખ્યું છે, એક કૃષ્ણ નામ કરે સર્વ પાપ ક્ષય, નવવિધા ભક્તિ પૂર્ણ નામ હેતે હય। એક કૃષ્ણ નામ કરે સર્વ પાપ ક્ષય, નવવિધા ભક્તિ પૂર્ણ નામ હેતે હય। સરળ શબ્દ છે, અનુવાદ કરવાની જરૂર નથી। એક ભગવાનનું નામ જ એટલું મહિમામય છે કે બધી જ ભક્તિ એનાથી જ પૂર્ણ થઈ જશે। એટલા માટે હરિદાસ ઠાકુરને મહાપ્રભુ કહે છે કે હરિદાસ ક્ષણે ક્ષણે કર તુમી સર્વ તીર્થ સ્નાન, ક્ષણે ક્ષણે કર તુમી યજ્ઞ તપોદાન।
શું કહે છે મહાપ્રભુ હરિદાસ? ક્ષણે ક્ષણે કર તુમી સર્વ તીર્થ સ્નાન. પુરુષોત્તમ માસની મહિમામાં સૌથી પહેલું લખ્યું છે પુરુષોત્તમ માસના વ્યક્તિએ અવશ્ય પવિત્ર તીર્થોમાં વાસ કરવો જોઈએ અને પવિત્ર નદીઓમાં સ્નાન પણ કરવું જોઈએ. હમણાં આવશે આગળ હું તમને સંભળાવું છું એમાં. પરંતુ આ બધું જ વ્રત, દાન, તીર્થમાં સ્નાન, જે કાંઈ મહિમા પુરુષોત્તમ માસમાં કરવાની લખી છે એ કરવા જઈશું તો આપણીથી થવાની નથી. અને એનાથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે નામની અંદર આ બધું જ સમાયેલું છે. મહાપ્રભુના શબ્દ શું કહે છે? હરિદાસ ઠાકોરને કહે છે કે હરિદાસ ક્ષણે ક્ષણે કર તુમી સર્વ તીર્થ સ્નાન. હરિદાસ એક એક ક્ષણ તમારા મુખમાંથી હરિનામ નીકળી રહ્યું છે અને એટલા માટે એક એક ક્ષણે હરિનામના બળે તમને સમસ્ત તીર્થોમાં સ્નાન કરવાનું ફળ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. એટલું જ નહીં, ક્ષણે ક્ષણે કર તુમી યજ્ઞ તપોદાન. હરિદાસ એક એક ક્ષણે તમારા મુખમાંથી હરિનામ નીકળી રહ્યું છે અને એટલા માટે એક એક ક્ષણે તમને સમસ્ત યજ્ઞ, સમસ્ત તપસ્યા અને સમસ્ત દાનનું ફળ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. ક્ષણે ક્ષણે કર તુમી યજ્ઞ તપોદાન. નિરંતર કર ચારી વેદ અધ્યયન. હરિદાસ નિરંતર તમારા મુખમાંથી હરિનામ નીકળી રહ્યું છે ને એટલા માટે નિરંતર સમસ્ત વેદોના પાઠનું ફળ તમારા ખાતામાં જમા થઈ રહ્યું છે. નિરંતર કર સર્વ વેદ પાઠ. દ્વિજ ન્યાસી હે તે તુમી પરમ પાવન. દ્વિજ બ્રાહ્મણ, ન્યાસી સંન્યાસી હે તે તુમી પરમ પાવન. હરિદાસ ભલે મલેચ્છ કુળમાં તમારો જન્મ થયો છે પણ નિરંતર તમારા મુખમાંથી હરિનામ નીકળી રહ્યું છે ને એટલા માટે બ્રાહ્મણ અને સંન્યાસી કરતા પણ તમે બહુ આગળ છો. મહારાજજી મેં કાલ પૂછ્યું, કાલ કે પરમ દિવસે, કાલ જ મને આઈસીયુમાં ક્યાં હેરાન કરવા પણ તોય રહેવાનું નહીં. મહારાજજી થોડા કહેતો તો રાધેશ કરું. 3 કલાક મહારાજજી આઈસીયુમાં છે. 3 કલાક નોન સ્ટોપ મેં ભાગવતનો પાઠ સંભળાયો. નામકરણની પહેલાનો અધ્યાય તૃણાવર્ત અને ષટ્ટાસુર વાળો ત્યાંથી ચાલુ કર્યું હતું અને છેક ક્યાં સુધી પહોંચ્યો? દામોદર લીલા સુધી પહોંચ્યો. દામોદર લીલાના આગળનો અધ્યાય પૂરો કર્યો કહ્યું છે જે હોય. પછી દામોદર લીલાએ પહોંચ્યો ને એટલે મેં કીધું મહારાજજી भगवान कृष्ण मथुरा में गए उस लीला का आपने कितना सुंदर वर्णन किया है. सुनाओ सुनाओ. આપણે જે સંભળાવું એ બધું ઠેકડા મારીને આવે. તો જે બાળ લીલાનું જે વર્ણન છે ત્યાં કોટેશનમાં ભાગવતમાં ભગવાનની ચોરીના કેટલાક શ્લોકો છે. ભાગવતના નથી, અન્ય ગ્રંથના છે. તો મહારાજજી સાંભળતા હતા, ક્યારેક ક્યારેક આંખ બંધ અને ક્યારેક ક્યારેક ખુલતી હતી. તો જે કોટેશનના શ્લોક હતા તો મહારાજજીને અડધો મેં શ્લોક બોલ્યો. મહારાજજી ક્યાં હે? આંખ બંધ હતી ને બોલી ગયા બાકીનો શ્લોક. 3 શ્લોક એવી રીતે બોલ્યા. 25% ઉચ્ચારણ કર્યું, પાછળનું 75% ગુરુ મહારાજ બોલી ગયા. ભાગવતના શ્લોક નથી. ઈ માખણ ચોરી લીલાના ગીતા પ્રેસનું જે ભાગવતમ છે એમાં કોટેશનમાં ભાઈજી બધા અલગ અલગ પુરાણોથી ગોપાલચંપુ ઇત્યાદિના શ્લોક લખ્યા છે. શૂન્ય ચોરે તુમ નિજ ગ્રહે હયંગ ઇત્યાદિ શ્લોકો. આપણને પહેલા એમ હતું ગુરુ મહારાજને ભાગવતના શ્લોક જ યાદ છે પણ અન્ય પુરાણોના પણ. આ સમય કયા સમય ધર્માત્મા પ્રભુ સામે બેઠા આપકા નામ ક્યાં હે? ઘણી વખત વિસ્મરણ, નામનું વિસ્મરણ સાથે રહેવાળા સેવકોને કાલ પૂછું तो महाराज मेरा नाम क्या है?
कौन सा सुंदर। लेकिन हमको इस जीवन में तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है कि कितना अंदर भागवत भरा होगा। जो भक्त लोग साथ में रहते हैं, बाह्य स्थिति मालूम है कि कभी गुस्सा कर ले या कभी भूल जाए, लेकिन भागवत भूलते ही नहीं, एक श्लोक नहीं भूलते, एक प्रसंग नहीं भूलते हैं। एक है भावनगर के प्रेसिडेंट, वो थोड़े कई बाजू આપણે ઓલી અમરેલી બાજુ એ સાઈડ નું ગુજરાતી સાવ દેશી, અને એમાં અંગૂઠા છાપ હોય એટલે પછી એક તો ગુજરાતીનું ઉચ્ચારણ દેશી હોય અને એમાં તે સંસ્કૃતિ બોલે શ્લોક, એટલે એમાં વાંક કોઈનો ન કાઢી શકીએ, પણ ભાષા અનુસાર થોડો મારાજી એ વેણુભાઈ ઠીક છે પણ वो सूता सूता सांभळे छे, ओला भागवत નું પાઠ કરે છે, એક શબ્દ આમ તેમ થાય, એ વેણુભાઈ ઠીક છે પણ तो हाँ, तुम्हारा जी श्लोक बोला तो મને અચાનક યાદ આવ્યું કે કાલથી પુરુષોત્તમ માસ ચાલુ થાય છે, तो मैं महाराज जी ने पूछूं, महाराज जी सब आप मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो आप बताइए कल से पुरुषोत्तम मास चालू हो रहा है तो भक्तों को क्या करना चाहिए। तो महाराज जी ने यही कहा कि महामंत्र में ही सब कुछ है, इसलिए एक मिनट लगभग संभળાશે नहीं, महाराज जी ने बहुत स्लो હતો तो मैं ट्राई करूँ कदाચ તમને पच्चीस माला कम से कम और भोजन में कमी करनी चाहिए। भोजन शब्द સાંભળો આ તો એનું પાછળનું કઈ વધારવું એવું બોલાનું મારે જે આપણે એમ નામ સમજી જવાનું। हाँ हरि बोल। तो बात हम पुरुषोत्तम मास में करवा जेવું तो ઘણું છે, પરંતુ મહાપ્રભુએ આપણને જે માર્ગ બતાવ્યો છે કલિયુગમાં સાર, હમણાં જો આપણે કયો ઉત્સવ ગયો નરસિંહ ચતુર્દશી, તો નરસિંહ પુરાણથી પ્રહલાદજીનું ચરિત્ર થોડો સમય હતો તો વાંચતો હતો, તો એમાં શ્લોક જે આપણે પ્રસિદ્ધ છે પણ એ ક્યાંનો શ્લોક છે ખબર નહોતી, પણ ત્યાં વાંચવામાં આવ્યો કે સતયુગમાં 10,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરવાથી, કઠોર સાધન કરવાથી જે ફળ મળે છે એ જ ફળ ત્રેતાયુગમાં 1 વર્ષમાં પ્રાપ્ત થાય છે, અને ત્રેતાયુગમાં 1 વર્ષ સાવધાનીપૂર્વક કઠોર તપ સાધન વ્રત કરવાથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે એ જ ફળની પ્રાપ્તિ દ્વાપર યુગમાં 1 માસમાં થાય છે, અને એ જ ફળ કળિયુગમાં 1 દિવસ નામ સંકીર્તનથી પ્રાપ્ત થાય છે। તો એ જ ઉદ્દેશ્યથી આપણે કે ભાઈ પોતપોતાની રીતે તો બધા ભક્તોને જે આ 1 મહિનામાં હંમેશા માટે આજીવન કહીએ તો આપણે કદાચ ન એટલો બધો સમય કાઢી શકીએ, પણ 1 મહિના માટે તો આપણે કરી જ શકીએ। પુરુષોત્તમ માસમાં ઘણું લખ્યું છે કે વ્યક્તિએ ભગવાન પુરુષોત્તમની પ્રસન્નતા માટે પોતાનો કોઈના કોઈ એક દોષ ત્યાગવો જોઈએ, અને ભગવાન પુરુષોત્તમની પ્રસન્નતા માટે કોઈના કોઈ એક નિયમ ભક્તિનો ભજનનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ। તો દોષ શું ત્યાગવો જોઈએ? તો
સૌથી મોટો દોષ ત્યાગ હોય તો 1 મહિના સુધી બીજાની નિંદા નહીં કરીએ. આ ત્યાગવા જેવી વસ્તુ છે. બીજું કદાચ આપણીથી ત્યાગ થાય કે ન થાય, પણ ચાલો વાત આવી છે તો નિંદા છે કેટલું શ્રેષ્ઠ સત્કર્મ છે એ સંભળાવું તમને. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ. સારું છે, મોબાઈલની વ્યવસ્થા છે ને માઇક્રો પણ માણસ બોલે શું આમાં જોઈ જઈને મેળ આવી જાય. સાંભળો મહાપ્રભુના શબ્દો. આ સાંભળીને બધાને 1 મહિના સુધી નિંદા છોડી દેવાની છે. અને એમ લાગે ને આપણી નિંદા નહીં છૂટે તો 1 મહિના સુધી અહીં ફેવિક્વિક લગાવી દે. સારું નહીં બોલીએ તો ચાલશે, પણ નિંદા તો કરવાની. કોઈના દોષ કે નિંદા. જેઈ મોર દાસેર સકૃત નિંદા કરે, મોર નામ કલ્પતરુ તાહાર સંહારે. ચૈતન્ય ભાગવત મધ્યખંડ 19वां अध्याय श्लोक प्यार नंबर 209. જેઈ મોર દાસેર સકૃત નિંદા કરે. મહાપ્રભુ કહે છે જે મારા સેવકની એક વખત નિંદા કરે છે, મોર નામ કલ્પતરુ, યદ્યપિ મારું નામ કલ્પવૃક્ષ સમાન છે, પરંતુ કલ્પવૃક્ષ સમાન મારું નામ જ તાહાર સંહારે, એ વ્યક્તિનો વિનાશ કરી નાખશે કે જે મારા દાસોની નિંદા કરે છે. તો મહાપ્રભુને ભક્તોએ પૂછ્યું કે પ્રભુ તમારા દાસ કોણ? તો સાંભળો, અનંત બ્રહ્માંડ જત સબ મોર દાસ, અનંત બ્રહ્માંડ જત સબ મોર દાસ, एते के जे पर हिंसे से ही जाय नाश. अनंत ब्रह्मांड में जितने जीव है सब मेरे दास है, इसलिए किसी की भी निंदा करेगा उसका नाश हो जाएगा. आगे कहते हैं, साधारण लोगों की बात तो जावा दो. सन्यासीओ यदि अनिंदक निंदा करे, સન્યાસી વ્યક્તિ પણ જે નિંદા પાત્ર નથી એવા વ્યક્તિની નિંદા કરે છે, અધઃ પાતે જાય સર્વ ધર્મ ધૂચે તારે, તો એનું પણ અધપતન થઈ જશે અને સર્વ ધર્મ ધૂચે તાર, જીવનમાં જે કાંઈ એણે ધર્મ કર્મ કર્યા છે બધું જ ધોવાઈ જશે, અર્થાત પાણી થઈ જશે. બાહુતુલી જગતેર બોલે ગૌર ધામ, हाथ उठाकर बाहुतुली, महाप्रभु हाथ उठाकर जगत के जीवों को क्या बोलते? अनिंदक हई सबे बोल कृष्ण नाम. अनिंदक हई, निंदा छोड़ीने बधा कृष्ण नाम बोलो. तो एनो शुं प्रभाव पड़शे? अनिंदक हई जे सकृत कृष्ण बोले, निंदा छोड़ीने कोई एक वखत कृष्ण बोलशे. अनिंदक हई जे सकृत कृष्ण बोले, सत्य सत्य मुई तारे उद्धारी मुहेग, सत्य सत्य मुई तार उद्धारी मुहे. 2 बार महाप्रभु सत्य शब्द प्रयोग करे कि सत्य बिल्कुल सत्य છે કે હું એનો ઉદ્ધાર કરી દઈશ. પેલા માટે ત્યાગવા જેવું તો ઘણું છે આપણી પાસે, પણ સૌથી મોટી વસ્તુ છે 1 મહિના સુધી આ જીવનનું કેમ તો એ તો આપણી માટે અઘરું છે, માતાઓ માટે તો ઇમ્પોસિબલ. પણ 1 મહિના સુધી તો કરી શકાય. અથવા 1 મહિના સુધી એવું પણ નિયમ લઈ શકો કે રોજ મંગળા આરતી કરશું, એ પણ નિયમ લઈ શકાય. ભજનનો નિયમ છોડવાની તો આ વાત થઈ જ તે નિંદારૂપી. અથવા બધાને પોતપોતાની જ ખબર હોય કે આપણી અંદર શું દોષ છે, મારી અંદર ગુણ શું છે હું દેખાડતો ફરતો એટલે તમને બધાને ખબર હોય, પણ દોષ મારા અંદર, મારી અંદર હું પોતે જ ઉતરી હતું, બીજા કોઈ અંદર ન ઉતરી હતું. એટલે અંદર શું છે, દોષ શું છે એ મને જ ખબર હોય. અને સે ગુણ, ભક્તિનો કોઈ ગુણ સ્વીકાર કરવો જોઈએ તો લખ્યું છે કે વ્યક્તિએ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જાગવું જોઈએ.
અથવા એવો પણ નિયમ લઈ શકો કે સવારમાં બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં હું માળા પૂરી કરી નાખીશ. માળાની સંખ્યા તો મહારાજે 25 કીધું, કમસે કમ 25 કરવી જોઈએ. તો તમારાથી થાય એટલી વધારે. અથવા એવો નિયમ લઈ શકો કે પુરુષોત્તમ માસમાં હું મારી જે માળા છે બેસીને જ કરીશ. નિયમની જે માળા છે હું બેસીને કરીશ, 16 માળા અથવા જે તરી કરતા હોય. પછી વધારાની માળા હોય કદાચ ભલે રસ્તામાં કે હાલતા ચાલતા કામ કરતા, એવો પણ નિયમ લઈ શકે. પછી શું કહે, તમને યાદ આવતું હોય તમે યાદ કરાવો, મને યાદ આવ્યું નહીં યાદ કરાય. તો આજ પહેલો દિવસ જ છે, તો આવું કોઈ પણ આપણે પુરુષોત્તમ માસના નિમિત્તે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, ભલે કદાચ હોઈ શકે કે ભાઈ આપણને અઘરું પડે, પણ ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવું જોઈએ. પછી એકટાણું કરવું ઇત્યાદિ પણ બધું છે, એ પણ સારી વાત છે, એમાં કોઈ ખરાબ વસ્તુ નથી. એ પણ એક સમય ભોજનનો પણ નિયમ છે. પણ આ બધા ભક્તિના જે નિયમો છે ઓર શ્રેષ્ઠ છે. તો ચાલો દીપદાનનો મહિમા કાર્તિક કરતા પણ વિશેષ છે પુરુષોત્તમ માસમાં. મને મોઢું યાદ આવ્યું તો ભક્તો સગુણને છે 3:30 ફોન કર્યો. મેં કીધું હવે વ્યવસ્થા તો કરવાનો સમય નહીં, પણ કાર્તિકનો સામાન ઘરે પડ્યો હોય તો કીધું દીપદાન કરશું. પણ આવતા રવિવારથી આપણે જ્યાં છીએ ને કંઈક કરશું દીપદાનની વ્યવસ્થા. વલ્લભભાઈ કહે છે કે આવતા રવિવારે આપણે ત્યાં રાખશું. આપણે રવિવારની ટિકિટ સેવા હા, રવિવારે વૃંદાવનની ટિકિટ છે ઘણા ભક્તોને. તો આવતા રવિવારે એવું કરીએ કે આવતો રવિવારે એક છે શનિવારે રાખીએ, કારણ કે રવિવારે અમારે બધા ભક્તોને વૃંદાવન જવાની બપોર પછીની ટિકિટ છે. તો આપણે ફાઇનલ કરી બધા મેસેજ આપી દઈશું. હું તમને શું વાત કરતો તમે યાદ કરાવો, ભૂલી ગયો. આ દીપદાન હમણાં આવશે. આમાં દીપદાનનો પણ કાર્તિક કરતા પણ વિશેષ મહિમા પુરુષોત્તમ માસમાં છે. તો અચ્છા, બે પેજ બાકી છે, તમને સંભળાવી દઉં ખાલી. 8:30 સમય ફૂલ થઈ ગયો. હા, પાંડવો જ્યારે વનવાસમાં હતા, કામ્યવન અર્થાત જે આપણે વૃંદાવનનું એક વન છે જેને આદિ વૃંદાવન કીધું છે. ભગવાનની ઘણી લીલા સ્થળીઓ ત્યાં છે. કામ્યવનમાં 4 ધામ છે, પછી વ્યોમાસુર ગુફા છે, પછી કામેશ્વર મહાદેવ છે, આ ભોજન સ્થળી છે, ક્ષીર સમુદ્ર છે, પછી ગયા કુંડ છે, વિમલ કુંડ છે, પછી ભગવાનની ઘણી પ્રાચીન હા, વૃંદાદેવી પ્રાચીન મૂળ વૃંદાદેવી પણ કામ્યવનમાં છે. ગોવિંદદેવનું પણ મંદિર છે. ગોવિંદદેવને જયપુર લઈ જતા હતા તો ત્યાં રહ્યા હતા, તો ગોવિંદદેવ વૃંદાદેવી. તો એ કામ્યવનમાં હતા એ સમયે ભગવાન કૃષ્ણ પાંડવોને મળવા જાય છે, અને ત્યાં સંવાદ છે, લાંબો સંવાદ છે, નથી કહેતો, પણ પાંડવો ભગવાનને પૂછે છે કે દુઃખનું કારણ શું. ભગવાનની સમય વર્ણન છે આમાં કે એટલા ક્રોધિત થયા દુર્યોધન ઉપર કે એના ક્રોધને કારણે માનો એમ થયું કે સૃષ્ટિ સળગાવી દેશે, એટલો ક્રોધ આવ્યો. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજને, દ્રૌપદી, અર્જુનને બધા ભયભીત થઈને કાપવા માંડ્યા કૃષ્ણના ક્રોધ જોઈને. પછી જેમ તેમ કરીને શાંત કરીને યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે, ભગવાન દુર્યોધને જે કર્યું, પણ અમને એ બતાવો કે અમારા કયા પાપને કારણે, દોષને કારણે અમારે એટલું દુઃખ સહન કરવું પડ્યું. દુર્યોધનનો માર્ગ ન કાઢ્યો, અમારા કયા પાપને કારણે અમારે એટલું દુઃખ કષ્ટ સહન કરવું પડ્યું. તો ભગવાન શું કહે છે સાંભળો. એ રાજસિંહ, राजाओं सिंह समान युधिष्ठिर महाराज ने संबोधन करे छे। दुख में डूबे होने के कारण तुमने हाल ही में आए पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजान में ही बीत गया। अर्थात
દુઃખી હોવાને કારણે હાલમાં જે પુરુષોત્તમ માસ છે એનો તમે आदर न કરી શક્યા, એના નિયમનું પાલન न કરી શક્યા। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आप पर इतने दुख क्यों आए। आप वेदव्यास जी से प्राप्त विद्या, आराधना इत्यादि में लगे रहे, परंतु जब तक आप पुरुषोत्तम मास की पूजा नहीं करोगे तब तक मेरी शुद्ध भक्ति नहीं कर पाओगे। भगवान कहते हैं कि वेदव्यास जी ने आपको जो जो आराधना और विद्या दी है और जो नियम बताए वो तो आप कर रहे हैं, परंतु अनजान में आपको पुरुषोत्तम मास चला गया वो मालूम नहीं रहा, और जब तक आप पुरुषोत्तम मास की पूजा नहीं करोगे तब तक मेरी शुद्ध भक्ति नहीं कर पाओगे। इसके तुल्य, अब सुनिए लास्ट अंतिम पेज है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, हे पांडव, इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। इस पुरुषोत्तम मास के तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास, पक्ष आदि और भी जो पर्व है पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। सारे मास, पक्ष, जो पर्व है, आगे कहते 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, કેટલા આરું એમ નામ કહેતો હતો તેને એમ કહ્યો પ્રભુજી નીચે ઉતારવા કે ચડી ગયા અને વાંચું તો ऐसा 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, और सिंह के बृहस्पति राशि में प्रवेश करते समय गोदावरी अथवा गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार पवित्र नदी में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। 12,000 वर्ष तक गंगा जी में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास में कहीं भी छोटी बड़ी नदी में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह मेरा प्रिय मास है, इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से आपको सब मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और आपके सारे दुख भी समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान स्वयं इस मास की महिमा बता रहे हैं। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है कि भगवान कृष्ण ने, जो हमारे आराध्य है, इस मास को अपना नाम ही नहीं दिया, अपना नाम पुरुषोत्तम ही नहीं दिया, ભગવાને પોતાની સંપૂર્ણ મહિમા અને પોતાના ગુણો પણ પુરુષોત્તમ માસને પ્રદાન કર્યા છે, અને એટલા માટે જ પુરુષોત્તમ માસ એટલો મહિમામય છે। આગળ ભગવાન આમાં તમે સાંભળવામાં આવશે જે આખો મહિનો છે। દ્રૌપદીની એક કથા ઓર કહે છે કે આગલા જન્મમાં દુર્વાસાજીએ તમને પુરુષોત્તમ માસનું વ્રત પાલન કરવાનું કીધું, તો પુરુષોત્તમ માસની એટલી ભારી મહિમા સાંભળીને દ્રૌપદીને કહે છે તારા મગજમાં એ સમજાણી નહીં, અને એટલા માટે તે પુરુષોત્તમ માસનો આદર ન કર્યો અને ભગવાન શંકરની ઉપાસના કરી। શિવજી પ્રસન્ન થયા અને કહે છે કે મને પતિ દો। પ્રભુ હું બહુ દુઃખી છું, તમે ગમે મને પતિ દો, એક શ્રેષ્ઠ પતિ દો। આવી રીતે 5 વાર બોલી તો મહાદેવજી કહે છે 5 પતિ મળશે। દ્રૌપદી રોવા માંડી, એમના મેઘાવી ઋષિની કન્યા હતી, તો રડવા માંડી। તો શિવજી કહે છે કે પુરુષોત્તમ માસનો તમે અનાદર કર્યો છે એટલા માટે 5 પતિ તો મળશે જ, પણ એટલી રાહત કરી દો આ જન્મમાં નહીં, આગલા જન્મમાં। તો આવો પરમ પાવન પુરુષોત્તમ માસ છે। તો રવિવારે અને શનિવારે તો આપણે ભેગા થઈને કીર્તન, નગર સંકીર્તન કરશું, બાકી પોતપોતાની રીતે તમે જે નિયમ લેવો હોય ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે લઈ શકો છો। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।